Hello friends, welcome again to Eng-lane English classroom. Dears, today we are discussing the last part of the last lesson of the last unit in SSLC English Reader. You will get all these things along with the textual activities of this lesson, right? We have discussed the first part of the story. I think you remember that. What's the name of the story? The Castaway. Who is the writer? You know, Rabindranath Tagore. Who are the characters? Nilkanda is there, Kiran is there, Sadish is there, his mother is there. Where does it take place? On a riverside house in Chandanagar, you know. What's it about? And the theme and it depicts the emotional journey of a young orphan boy named Nilkanda, you know. In the story, there are the themes of mercy, kindness, jealousy, abandonment, honesty, shame, and loyalty. You know all these things. Okay, you know all these things. Very good. Now, we can move on to the next part. What will happen to Nilkanda? Will he keep on living with them? As a Mindar family, Kudumbatulon, Kuripad, Kalam, Tamasiko, Kalakalam Tamasiko. Please look at the picture. What do you see here? See the questions related to this picture. What is see there? Who are they? What are they doing? What are they? Where are they now? What about the expressions on their faces? What may be its reason? CDS. Who are they? Two are there. And where is it? Whose box is this? What's there in her hand? And what about the expressions? Why is it so? Right? You can guess your answers, right? Now, CDS, we can see all these things, learn all these things. We can read the next part of the story, right? At that time, Shad's younger brother Sadish came to spend a vacation with them. Kiran was overjoyed by the presence of her brother-in-law of the same age, both always on the move, rollicking with the pearls of laughter. She would write monkey with vermilion on his back, and he put pepper among her beetle. Meanwhile, no one knew how a cloud of unexplained wilderness hovered over Nilkanda. He would thrash his devotees for no reason and kick his pet mongrel or smash the leaves and twigs harshly with canes. After Sadish's arrival, Kiran had seldom got much time to spare serving Nilkanda's meals, which she had been doing so generously as he had an immense capacity of eating. After that, he left the hall without eating much. He would repeatedly say, "I am not hungry," thinking that it would bring Kiran to press him to finish. That didn't happen. Soaking the pillow with his sobs became a usual occurrence. He jumped into the conclusion that some venomous trick of Sadish had made her angry against him. Sadish didn't notice his covert ways of events, even though his soap disappeared from the steps of the bathing place, or his dress floated past him as if blown by the wind. One day Kiran called Nilkanda to entertain Sadish. He kept mum and said that he couldn't remember anything. The decision to return home made everyone busy packing up. Sadish was going with them, but Nilkanda remained unasked. Later, Kiran's proposal of taking him with them was strongly opposed by the other members of the family. Finally, Kiran softly advised him to go back to his own home. This unexpected kindness made him burst into tears. Kiran couldn't stop joining him, but Sadish was terribly annoyed at the sight of this and said that Brat had cleverly discovered a way to soften your heart with a tear or two, because you're too good and trustful. Nilkanda left the spot with a bleeding heart, seriously thinking about how to burn Sadish into ashes. Sadish had brought a grand inkstand with him, his great favorite from Calcutta. The inkpot was set on a pearl boat drawn by a silver goose supporting a pen holder. Every day he cleaned it with added care. The day before they were about to depart, the inkstand was missing. Sadish was furious and pounced upon the boy, shouting, "You have stolen my inkstand, you thief!"
Nilkanda wobbled towards the wall with a swollen heart and hurt. Kiran was greatly distressed at the scene and took him to another room and suggested, Nilu, if you have taken it, I shall keep it there and block anyone making further fuss. To this Nilkanda knelt down weeping bitterly. A fierce battle of words followed between Kiran on one side and Sharath and Sadish on the other. Sadish wanted to search his room and she responded violently with tears. You dare? That at once settled the matter. Kiran's heart overflowed with pity on the homeless lad. She got 2 new suits of clothes, a pair of shoes and a banknote and wanted to place them into his box as a surprise gift. When she unlocked the box, the lid suddenly sprang up with all those petty things jumbling. The gifts would not go in. She started pulling out everything to place them in order. There at the bottom came a layer of linen and under it emerged the missing inkstand, goose and all. Kiran stood helplessly with the inkstand puzzled. Behind Kiran stood Nilkanda shocked as if he was hit by a heavy hammer on his head. His last hope of proving him not a thief hit the dust. Actually, he took the inkstand as a revenge to throw it into the river. Now there is no way of convincing his mistress. He somehow managed to leave the room without Kiran noticing him. Kiran with a deep sigh placed them back in the box well, the gift on top of all and closed the box. The next day boy was nowhere to be found. Even the police couldn't find him. Sharath urged for searching in his room to know more about him, but Kiran's refusal forced him to withdraw. She took the missing things and threw them in the river. Though the family returned to their home, Nilkanda's starving mongrel prowled along the river bank with heartbreaking whines. Okay, dears, a very touching conclusion is here, climax is here. Okay, I think you have read with me. നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണേ. ഹൂ കെയിം ദർ, പുതിയൊരു കഥാപാത്രം വന്നല്ലോ. ആരാത്? That is Sadish. Who is he? He is Sharath brother. How did Kiran treat Nilkanda after Sadish came to the house? എങ്ങനെ എന്ത് മാറ്റാ വന്നത്? Kiran spent more time with Sadish, so she couldn't spare much time to serve or to care Nilkanda. You know that. How did Nilkanda feel? She felt, lonely, right? And she felt as if Kiran didn't love him, right? Why did he hate Sadish? Because Sadish hated him, right? And moreover, he didn't like to take Nilkanda to their new home, right? What did Kiran advise Nilkanda? Kiran advised Nilkanda to go to his own home. Why was Nilkanda shocked? Because the last scene you have seen that. Let us discuss it in detail, right? This is that scene, Behind Kiran stood Nilkanda shocked as if he was hit by a heavy hammer on his head. ഇങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു രംഗമാണത്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, അത് ഒന്നുകൂടി ഒരുപാട് വായിച്ചത് ക്ലാരിറ്റി വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ അപ്പം ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും നിൽക്കേണ്ട ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? വല്ലാത്തൊരു രംഗമാണ് അവന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സാക്ഷിയാകുന്നത്. അവന് ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രീതിയിൽ അവന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സംഗതി ശരിയാണ്. പക്ഷേ അവനത് കക്കുക എന്നുള്ളതിൽ മോഷ്ടിക്കാനുള്ള സെൻസിലല്ല എടുത്തത്. പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞ് ബോധിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവന് ചെയ്യുക? നമുക്കൊന്നും കൂടി ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചത് മനസ്സിലാക്കാം, വാക്കുകളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കേട്ടോ. റൈറ്റ്, റീഡ് ഓൺ. സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കണേ, പോസ് ചെയ്ത് വായിച്ചാൽ മതി. റൈറ്റ്, നൗ there are some questions in our textbook from this part. Let us try to answer them. These are the questions. You try to pause it and try to write the answers with the help of your textbook. Okay? After that, let us come to the discussion. What's the first question? What was the difference in Nilkanda's behavior after Sadish came to the house? Sadish വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ എന്താണ് നീൽക്കണ്ടൻ്റെ പെരുമാറ്റം മാറ്റം?
നീൽക്കണ്ഠൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കിരൺ അവനോട് ദേഷ്യം? അതാണ് ചോദ്യം. നിനക്കറിയാലോ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ. ആഫ്റ്റർ ദ അറൈവൽ ഓഫ് സതീഷ് an unexpected wilderness hovered over നീൽക്കണ്ഠ. ഒരു വല്ലാത്തൊരു വന്യത അവൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നി. ആൻഡ് ഹി ബിഹേവ്ഡ് ആംഗ്രി വിത്ത് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ്, പെറ്റോഗ്, എല്ലാവരോടും ദേഷ്യത്തിലാണ് പെരുമാറി, പട്ടിയോടും സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ. ദ വെനമസ് ട്രിക്സ് ഓഫ് സതീഷ് മെയ്ഡ് ഹെർ ആംഗ്രി. അതാണ് അവൻ്റെ ചിന്ത. ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിട്ടോ. എന്തോ ഒരു പിന്നെ സതീഷിൻ്റെ എന്തോ ഒരു വിഷം നിറഞ്ഞ എന്തോ ഒരു പിന്നെ സൂത്രപ്പണികൾ ആണ് എന്ത് ചെയ്തത്, ഇവനോട് കിരൺ ദേഷ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാണോ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഹൗ ഡിഡ് നീൽക്കണ്ഠ അവൻ സതീഷ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ വേ? എങ്ങനെയാണ് സതീഷിനോട് നീൽക്കണ്ഠ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നത്? ഹി കെപ്റ്റ് മം വൈൽ ഹി വാസ് ആസ്ക്ഡ് ടു എൻ്റർടൈൻ സതീഷ്. സതീഷിനെ എൻ്റർടൈൻ പിന്നെ രസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, അവന് മുണ്ടാതെ നിന്നു. മാത്രമല്ല നീൽക്കണ്ഠ ടേക്ക് അവേ സതീഷ് സോപ്പ് ഫ്രം ദ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ബാത്തിങ് പ്ലേസ്. കുളി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവൻ്റെ സോപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റും. അതുപോലെ വുഡ് പുട്ട് ഹിസ് ക്ലോത്ത് ഇൻ ടു വാട്ടർ ആസ് ഇഫ് ബ്ലോൺ ബൈ ദ വിൻഡ്. കുളിച്ചിട്ട് ഉടുക്കാനുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, കാറ്റത്ത് വീണതാന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടും. ഒക്കെ നമുക്കറിയാലോ. വാട്ട് ഗ്രേവ് പ്രോബ്ലം ഡിഡ് കിരൺ ആൻഡ് ഫാമിലി ഹാവ് വെൻ ദേ വർ അബൌട്ട് ടു മൂവ് ടു ദെയർ ഹൗസ്? വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ അഭിമുഖീകരിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്താണ്? നീൽക്കണ്ഠ വാസ് ടു ബി ടേക്കൺ വിത്ത് ഹിം. നീൽക്കണ്ഠൻ്റെ പ്രശ്നത്തിലുള്ള തീരുമാനം അറിയാലോ, കൊണ്ടോണോ എന്നുള്ളതാണ്. വൈ ഡിഡ് നീൽക്കണ്ഠ തിങ്ക് അബൌട്ട് ബേണിംഗ് സതീഷ് ഇൻ ടു ആഷസ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവനെ കത്തിച്ച് പിന്നെ ചാരാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത്? നമുക്കറിയാം, സതീഷ് ഡിഡ് ലൈക്ക് നീൽക്കണ്ഠ ടു ബി ടേക്കൺ ടു ദ ന്യൂ ഹൗസ്. ആ രംഗം നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പിന്നെ കിരണ് ഇവന് കരയുമ്പോൾ കിരൺ കരയുന്നത് കണ്ടു. അത് അവനിപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ സതീഷ് അതിനെ രൂക്ഷമായി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത്, അറിയാലോ. നീൽക്കണ്ഠ വോബിൾ ടുവാർഡ്സ് എ വാൾ വിത്ത് സോളൻ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഹെഡ്. വൈ? എന്തുകൊണ്ടാണോ വളരെ സങ്കടമായ ഭാരമേറിയ ഹൃദയം തലയുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തതെന്നാണ് വേച്ച് ചുമൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയതെന്നാണ് നമുക്കറിയാം. അത് സതീഷിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കാണാനില്ല. അപ്പോൾ he angrily pounced upon Nilkanda, shouting that he had stolen it and publicly called him thief. അവനെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയും അതുപോലെ തന്നെ അവനെ പരസ്യമായിട്ട് കള്ളനെന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതവനെ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായത്, അറിയാലോ. വാട്ട് വാസ് ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഫോർ? എന്തിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ആ തർക്കം? കിരൺ വാണ്ടഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട്. നീൽക്കണ്ഠയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കിരൺ ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ അതിന് നിർത്തും, അറിയാലോ. വാട്ട് ഡിഡ് കിരൺ ഡു ടു കൺസോൾ? നീൽക്കണ്ഠയെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ എന്താ ചെയ്തത്? വാട്ട് പസിൽഡ് ഹെർ വെൻ ഷീ അൺലോക്ക്ഡ് ഹിസ് ബോക്സ്? അവളെ പിന്നെ നീൽക്കണ്ഠൻ്റെ പെട്ടി തുറന്നപ്പോൾ എന്താണ് അവർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയത്? കിരൺ bought 2 new suits of clothes, a pair of shoes and a banknote and wanted to place them into his box. അറിയാലോ, ഇതൊക്കെ വാങ്ങി അവൻ്റെ പെട്ടിയിൽ വെക്കാൻ നോക്കി. അപ്പോൾ അത് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോഴാണ് മിസ്സിംഗ് ആയ ഇങ്ക് സ്റ്റാൻഡ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടത്. റെഡിയല്ലേ? ഹിസ് ലാസ്റ്റ് ഹോപ്പ് ഓഫ് പ്രൂവിങ് ഹിം നോട്ട് എ തീഫ് ഹിറ്റ് ദ ഡസ്റ്റ്. ഹൗ? എങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ ആ പ്രതീക്ഷ തകർന്നടിഞ്ഞത്? എങ്ങനെയാണ്? ദർ വാസ് നോ വേ ടു കൺവിൻസ് ഹിസ് മിസ്ട്രസ്. കിരണ് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് തകർന്നത്, അവൻ്റെ ആ പ്രതീക്ഷ തകർന്നടിഞ്ഞത്. നമുക്കറിയാം അത്. വാട്ട് മൈറ്റ് ബി മിസ്റ്ററി ബിഹൈൻഡ് മിസ്സിംഗ് നീൽക്കണ്ഠ? നീൽക്കണ്ഠയെ കാണാതായതിൻ്റെ പിന്നിൽ മിസ്റ്ററി എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് അറിയാതെ എഴുതാം. ഞാൻ ഒരു പിന്നെ സാമ്പിൾ തരാന്നുള്ളൂ. നോ വൺ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ പോലീസ് ഹാഡ് എനി ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് നീൽക്കണ്ഠാസ് മിസ്സിംഗ്. നീൽക്കണ്ഠ എവിടെ പോയി എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പോലീസിന് പോലൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. We can only assume from the pet dogs whining and prowling at the riverside that he might have jumped into the river and disappeared. നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം, അത്രേ പറ്റുള്ളൂ. അത് ശരിയായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അതിൻ്റെ പട്ടീൻ്റെ പെരുമാറ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവൻ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തതായിരിക്കാം, നദിയിൽ ചാടിയതായിരിക്കാം. അതേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ, 20 ചോദ്യം മനസ്സിലായല്ലോ മക്കളെ? നമുക്ക് ആ പാരഗ്രാഫുകളൊന്ന് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യട്ടോ. വേർഡ് മീനിങ് ശ്രദ്ധിച്ചോ. റോളിക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബിഹേവ് ഇൻ എ കാഫ്രീ ആൻഡ് പ്ലേഫുൾ മാനർ. വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് വളരെ ലൈവ്ലി ആയിട്ട് പെരുമാറുന്നതിനാണ് റോളിക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഹോവർ എന്ന് പറയാം ഹാങ് ഇൻ ഡയർ, തങ്ങി നിൽക്കുക എന്നാണ്. ത്രാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബീറ്റ് മെർസിലെസ്ലി, ഒരു കരുണില്ലാതെ അടിക്കുക എന്നാണ്. കവട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വകാര്യമായ എന്നാണ്. അവഞ്ച് പ്രതികാരം ചെയ്യുക. ബ്രാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വെരി ട്രബിൾസം ചൈൽഡ് എന്നാണ്, ഒരു വളരെ ശല്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടി എന്നാണ്. പിന്നെ പൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്നാണ്, ആക്രമിക്കുക എന്നാണ്. വോബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അൺസ്റ്റഡി ആയിട്ട് ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനാണ്. ജംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടകലർന്ന എന്നാണ്. പ്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലഞ്ഞു നടക്കുക എന്നാണ്. വൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
മേക്ക് എ ഹൈ പിച്ച്ഡ് സ്ക്രീച്ചിങ് നോയ്സ്. ഒരു വല്ലാത്തത് വേർബ് ആവുമ്പം ഒരു ഭയങ്കരമായ രൂക്ഷമായ സൗണ്ടോട് കൂടി കരയുക എന്നാണ്. നൗൺ ആവുമ്പോൾ ഹൈ പിച്ച്ഡ് ക്രൈ എന്നാണ് അർത്ഥം. ക്ലിയർ ആയല്ലോ മക്കളെ? ചർച്ച ചെയ്താലോ? നോക്കിക്കോളൂ. അറ്റ് ദ ടൈം ശരത് യങ്ങർ ബ്രദർ സതീഷ് കെയിം ടു സ്പെൻഡ് വെക്കേഷൻ വിത്ത് ദം. ഈ സമയത്താണ് ഒഴിവുകാലം ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സതീഷിൻ്റെ പിന്നെ ശരത്തിൻ്റെ ചെറിയ സഹോദരന് സതീഷ് അവിടെ വന്നത്. കിരൺ വാസ് ഓവർജോയ്ഡ് ബൈ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ബ്രദർ ഇൻ ലോ. തൻ്റെ ബ്രദർ ഇൻ ലോ വന്നപ്പോൾ കിരൺ വളരെ സന്തോഷമായി. കാരണം എന്താ? ദേ ആർ ഓഫ് സെയിം ഏജ്, രണ്ടാളും ഒരേ ഏജാണ്. ബോത്ത് ഓൾവേസ് ഓൺ ദ മൂവ്, എപ്പോഴും അവർ ഓൺ ദ മൂവിന് വളരെ എനർജറ്റിക് ആയ രീതിക്കുള്ള സെൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവലിംഗ് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യുക? അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. റോളിക്കിംഗ് വിത്ത് പേൾസ് ഓഫ് ലാഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പിന്നെ ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കം പൊട്ടിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് അവർ രണ്ടാളും കൂടി അവിടെ കഴിഞ്ഞത്. ഹീ വുഡ് റൈറ്റ് മങ്കി വിത്ത് വേർമില്യൻ ഓൺ ഹിസ് ബാക്ക്. അവൻ്റെ പുറത്ത് സിന്ദൂരം കൊണ്ട് മങ്കി കുരങ്ങെന്ന് എഴുതും. ഹീ പുട്ട് പെപ്പർ എമംഗ് ഹെർ ബീറ്റിൽ. ഓനെന്താ ചെയ്യുക? സതീഷ് എന്താ ചെയ്യുക? അവളെ വെറ്റിലിൻ്റെ പുറത്ത് വെറ്റിലമ്മൽ ഏതിട്ട് വെക്കും? പെപ്പർ ഇടും, കുരുമുളകിടും. മീൻവൈൽ നോ വൺ ന്യൂ ഹൗ, ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ നോ വൺ ന്യൂ ഹൗ എ ക്ലൗഡ് ഓഫ് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് വിൽഡർനെസ് ഹോവേർഡ് ഓവർ നീൽക്കണ്ട. നീൽക്കണ്ടൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വന്യത ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല. ഹി വുഡ് ട്രാഷ് ഹിസ് ഡിവോട്ടീസ് ഫോർ നോ റീസൺ. ഒരു കാരണമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുക? തൻ്റെ അനുയായികളൊക്കെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? അടിക്കുമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല കിക്ക് ഈസ് പെറ്റ് മങ്കറൽ, ആ ഒരു മിക്സഡ് ബ്രീഡപ്പെട്ട പട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ലോമന പട്ടി, അതിനെ ചവിട്ടുമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ സ്മാഷ് ദ ലീവ്സ് ആൻഡ് ടിക്സ് ഹാർഷ്ലി വിത്ത് കെയിൻസ്, ചൂരലുകൊണ്ട് ഇലകളും അതുപോലെ തന്നെ ചുള്ളികളൊക്കെ എന്തെയും അടിച്ച് പിന്നെ ഒടിക്കുമായിരുന്നു, തകർക്കുമായിരുന്നു. റെഡിയല്ലേ? ആഫ്റ്റർ സതീഷ് അറൈവൽ കിരൺ had seldom got much time to spare serving Nilkanda's meals which she had been doing generously. അതായത് അതുവരെ വളരെ ഔദാര്യത്തോടു കൂടി അവൾ ചെയ്തിരുന്ന, സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്തിരുന്നതാണ് നീൽക്കണ്ടയ്ക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ കിരൺ സതീഷ് വന്നതോടുകൂടി കിരൺ എന്ത് കിട്ടാതായി? സമയം കിട്ടാതായി. പിന്നെ നമ്മളെ നീൽക്കണ്ട ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ വളരെ കഴിവുള്ള ആളാണ്, നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമായിരുന്നു നീൽക്കണ്ട. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ സതീഷ് വന്നതിന് ശേഷം പലപ്പോഴും നീൽക്കണ്ട ആ ഭക്ഷണ ഹാളിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടുതൽ തിന്നാതെ എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കും പറയും ഹി വുഡ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി സേ ഐ നോട്ട് ഹംഗ്രി, എനിക്ക് വിശപ്പില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ബ്രിങ് കിരൺ ടു പ്രസ് ഹിം ടു ഫിനിഷ്. അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കിരണോനെ നിർബന്ധിക്കും. അങ്ങനെ സ്നേഹം കിട്ടും, ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടും, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് ഹാപ്പൻ. ഒരിക്കലും കിരൺ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല. സോക്കിംഗ് ദ പിലോ വിത്ത് സോപ്സ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേങ്ങിക്കരഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ പിന്നെ തലയണൊക്കെ നനക്കുമായിരുന്നു കണ്ണുനീര് കൊണ്ട്. അതെന്തായി? യൂഷ്വൽ ഒക്കറൻസ്, പതിവായൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും അവൻ പോയിട്ട് കരഞ്ഞ് അവൻ്റെ തലയണൊക്കെ നനയും. ഹി ജംപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് സം വെനമസ് ട്രിക്ക് ഓഫ് സതീഷ് ഹാഡ് മെയ്ഡ് ഹെർ ആംഗ്രി അഗൈൻസ്റ്റ് ഹിം. ഓൻ എന്താ ആലോചിച്ചത്? സതീഷിൻ്റെ എന്തോ ട്രിക്കുകൾ, വളരെ പോയിസണസ് ആയ ട്രിക്കുകൾ പിന്നെ ആണ് കിരണ ഓനെതിരെ ദേഷ്യമുള്ള ആളാക്കിയതെന്നാണ്. സതീഷ് പിന്നെ നമ്മുടെ നീൽക്കണ്ടയുടെ രഹസ്യമായ ചില പ്രതികാര രീതികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്തിരുന്നത്? ഒന്ന്, ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താ? ഹിസ് സോപ്പ് ഡിസപ്പിയർഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ബാത്തിങ് പ്ലേസ്. കുളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എന്ത് നഷ്ടപ്പെടുക? പിന്നെ സോപ്പ് കാണാതോ. അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ് ഡ്രസ് ഫ്ലോട്ടഡ് പാസ്റ്റ് ഹിം ആസ് ഇഫ് ബ്ലോൺ ബൈ ദ വിൻഡ്. അതായത് കുളിച്ച് മാറ്റാനുള്ള ഡ്രസ്സായിരിക്കണം, അത് കാറ്റത്ത് വീഴുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യും? അത് അവനെറിയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിയിടുന്നതോ ഒക്കെ ആവണം, വെള്ളത്തിലേക്ക് തട്ടിയിടും. വൺ ഡേ കിരൺ കോൾ നീൽക്കണ്ട ടു എൻ്റർടൈൻ സതീഷ്. സതീഷിനെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആസ്വദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിരൺ വിളിച്ചു. പക്ഷേ അവൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല? ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവന് പ്രതികാരം ചെയ്തത്. അപ്പോഴാണ് അടുത്ത തീരുമാനം വരുന്നത്. ഡിസിഷൻ ടു റിട്ടേൺ ഹോം മെയ്ഡ് എവ്രി വൺ ബിസി പാക്കിംഗ് അപ്പ്. ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നുള്ള തീരുമാനം വന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ തിരക്കിലായി. എന്താ കാരണം? എല്ലാവരും സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലായി. സതീഷ് വാസ് ഗോയിങ് വിത്ത്, ആരും പോകുന്നുണ്ട്, സതീഷും പോകുന്നുണ്ട്. ബട്ട് നീൽക്കണ്ട റിമൈൻ അണാസ്ഡ്. നീൽക്കണ്ടയോട് ആരും ചോദിച്ചില്ല. ലേറ്റർ കിരൺസ് പ്രൊപ്പോസൽ ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഹിം വിത്ത് ദം വാസ് സ്ട്രോങ്ലി അപ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ അതർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി. അവസാനം കിരൺ ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചു, നമുക്ക് അവനെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന്. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളൊക്കെ അവനെ ശക്തമായി എതിർത്തു. ഫൈനലി കിരൺ സോഫ്റ്റ്ലി അഡ്വൈസ്ഡ് ഹിം ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ഹിസ് ഓൺ ഹോം. ഇപ്പം അത് ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കിരൺ എന്ത് ചെയ്തു? നീൽക്കണ്ടയോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ദിസ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് കൈൻഡ്നസ് മെയ്ഡ് ഹിം ബേസ്റ്റ് ഇൻ ടു ടീയേഴ്സ്.
ഈ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ ഔദാര്യം അവനെന്ത് ചെയ്തു, വല്ലാതെ കരയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിരൺ അങ്ങനെ പറയുന്നവൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. റെഡിയല്ലേ? കിരൺ കുഡ് സ്റ്റോപ്പ് ജോയിനിങ് ഹിം. നീൽക്കണ്ഠ കരഞ്ഞപ്പോൾ ആരും കൂടെ കരഞ്ഞു, കിരണും കരഞ്ഞു. സതീഷ് വാസ് ടെറിബിളി അനോയ്ഡ് അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ സതീഷ് വല്ലാതെ ദേഷ്യം വന്നു. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ദാറ്റ് ബ്രാറ്റ് ആസ് ക്ലവർലി, ആ തമ്മാടി ചക്കൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് കീഴക്കാനോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കാരണം നീ എന്തായതുകൊണ്ടാണ്, വളരെ നല്ലവളും അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയുള്ള ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അവളോട് ഷൗട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നീൽക്കണ്ഠ എന്ത് ചെയ്തു, വളരെ വിഷമിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ നിന്ന് പോയി. അപ്പോഴാണ് അവൻ ആലോചിക്കുന്നത് സതീഷിനെ എന്താക്കണം, ചാരാക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്. റെഡിയല്ലേ? സതീഷ് ഹാഡ് ബ്രോട്ട് എ ഗ്രാൻഡ് ഇങ്ക് സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ഹിം. ഓന് ഒരു പിന്നെ മഷി വെക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കാണാനൊക്കെ വളരെ ഗംഭീര സ്റ്റാൻഡാണ്. അത് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, അത് കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ദ ഇങ്ക് പോട്ട് വാസ് സെറ്റ് ഓൺ എ പേൾ ബോട്ട്. ഒരു പിന്നെ മുത്തുനക്കര ഇതുപോലെ ആ ബോട്ട് പോലുള്ള ഒരു അതിമ്മലാണ് ആ മഷിക്കുപ്പി വെച്ചിരുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ട് വലിക്കണമാതിരി ആ രൂപം നമ്മൾ അവരെ കയ്യിൽ കണ്ടില്ല, ആ ചിത്രമാണ് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സിൽവർ ഗ്രൂസ്, വെള്ളിൻ്റെ വാത്തകൾ, ഒരു താറാവിൻ്റെ വേറെ രൂപത്തിൽപ്പെട്ട വേറെ വർഗ്ഗമാണ് ഗൂസ്. വാത്തകൾ വലിക്കുന്ന മാതിരിയാണ്. എന്നിട്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പെൻ ഹോൾഡറുണ്ട്. എവരുടെ ഈ ക്ലീൻ ഇറ്റ് വിത്ത് ആഡഡ് കെയർ, വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും എന്ത് ചെയ്യുമാണ്, അത് വൃത്തിയാക്കും. റെഡിയല്ലേ? ദ ഡേ ബിഫോർ ദ വേർ അബൌട്ട് റിപ്പയർ, പൂർണ്ണിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഇങ്ക് സ്റ്റാൻഡ് വാസ് മിസ്. ഇങ്ക് സ്റ്റാൻഡ് കാണാനില്ല. സതീഷ് വാസ് ഫ്യൂരിയസ് ആൻഡ് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായി, ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് പൗൺസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ ബോയ് ഷൗട്ടിങ്, ഒച്ചട്ടുകൊണ്ട് ആരെ നേരെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു, നമ്മൾ നീൽക്കണ്ഠ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. എന്ത് പറഞ്ഞാണ്ടാണ്, യു ഹാവ് സ്റ്റോളൻ മൈ ഇങ്ക് സ്റ്റാൻഡ്, നീയാണ് എൻ്റെത് കട്ടത്, നീ കള്ളനാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്. നീൽക്കണ്ഠ വോബിൾ ടു വാട്സ് എ വാൾ വിത്ത് സോളൻ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഹേർട്ട്, വളരെ ഭാരം തൂങ്ങുന്ന വീർത്ത ഹൃദയമായി, സങ്കടമുള്ളതേ അർത്ഥമുള്ളൂ, ഹൃദയമായും അതുപോലെ തന്നെ ശിരസ്സുമായിട്ടോ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ചുമരിൻ്റെ നേരെ വെച്ച് പോയി എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ. കിരൺ വാസ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രസ്ഡ്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ കിരൺ വല്ലാത്ത സങ്കടമായി. അങ്ങനെ നീൽക്കണ്ഠൻ എന്ത് ചെയ്തു, മറ്റു റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ടോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നീലു നീ എടുത്തിനെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്നാളാ, ഞാനത് തിരിച്ചു വെച്ചോളാം, പിന്നെ ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റു പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ഫസ്റ്റ് ബഹളം എന്നൊക്കെയുള്ള സെൻസാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നീൽക്കണ്ഠൻ എന്താ ചെയ്ത്, മുട്ട് കുത്തിയിട്ട് വല്ലാതെ കരഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു വല്ലാതെ തർക്കമുണ്ടായി. ആര് തമ്മിൽ, കിരൺ ഒരു ഭാഗത്തും ശരത്തും സതീഷ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഭയങ്കര കച്ചറുണ്ടായി, വാക്കുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി, പിന്നെ ഒരു കലഹമുണ്ടായി. സതീഷ് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ റൂം നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ പിന്നെ കിരൺ വളരെ വയലൻ്റായിട്ടാണ് പ്രതികരിച്ചത്. ശക്തിക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ നോക്കണ ധൈര്യപ്പെടാനുള്ള രീതി തന്നെ പറഞ്ഞത്. അതോടുകൂടി അവൾ കരഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ പ്രശ്നം അവിടെ അവസാനിച്ചു. അവർ ചെക്ക് ചെയ്തില്ല. റെഡിയല്ലേ? അങ്ങനെ കിരണിൻ്റെ ഹൃദയം വളരെ പിന്നെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദയ കൊണ്ട് പിന്നെ ആരോടുള്ള സഹതാപം കൊണ്ട്, ആ വീടില്ലാത്ത കുട്ടിയോട് നീൽക്കണ്ഠയോടുള്ള സഹതാപം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവൾ പിന്നെ 2 പുതിയ കൂട്ട്, പുതിയ പിന്നെ സ്യൂട്ട്, ഡ്രസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഷൂവും അതുപോലെ ബാങ്ക് നോട്ടും പിന്നെ ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഓൻ്റെ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ളൊരു അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന സമ്മാന രീതിയിൽ അത് പെട്ടിയിൽ ഓന്, അതായത് നേരെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കില്ല, അത് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു അത്ഭുതം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാനോ തീരുമാനിച്ചു. എൻ്റെ പെട്ടിയിൽ അവൾ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ആ പെട്ടി തുറന്നപ്പോൾ തെല്ലിട്ട് സഡൻലി സ്പ്രാങ്, പെട്ടെന്ന് മൂടിയിൽ മുകളിലോട്ടും തെറിച്ചു. എൻ്റെ കുറ്റിയും തുറന്നപ്പോൾ വിത്ത് ഓൾ ദ സ്പിറ്റി തിങ്സ് ജംബ്ലിങ്, അതിലൊരുപാട് നിസ്സാരമായ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇടകലർത്തി ഓർഡറൊന്നും ഇല്ലാതെ വെച്ചിരുന്നു, അതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോകുന്നു. ദ ഗിഫ്റ്റ് വുഡ് നോട്ട് ഗോ ഇൻ, ആ സമ്മാനം അതിലേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് പുള്ളിങ് ഔട്ട് എവറിത്തിങ് ടു പ്ലേസ് ദം ഇൻ ഓർഡർ, ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർഡറിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ പുറത്ത് കിട്ടു. അങ്ങനെ അവസാനം ഒരു ലിനൻ്റെ ഒരു ലെയർ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ താഴെ ഇമേജ് ദ മിസ്സിങ് ഇങ്ക് സ്റ്റാൻഡ്, അതിൻ്റെ താഴെ ഏതുണ്ട്, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഇങ്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഗൂസ് ഉണ്ട്, എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട്. കിരൺ സ്റ്റുഡ് ഹെൽപ്ലെസ്ലി വിത്ത് ദ ഇങ്ക് സ്റ്റാൻഡ്, ഇതിങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് വളരെ നിസ്സാരത്തോടു കൂടി ആശയക്കുഴപ്പത്തോട് കൂടി നിന്നു കിരൺ. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് വേറെ സംഗതി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കിരണിൻ്റെ പിന്നിൽ നീൽക്കണ്ഠ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ഞെട്ടലോടുകൂടി. ഹി വാസ് ഹിറ്റ് ബൈ എ ഹെവി ഹാമർ, ഏതുപോലെ ആയിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അവസ്ഥ, അവനെ തലയിൽ വലിയൊരു ഹാമർ കൊണ്ട് അടിച്ചതുപോലെയായിരുന്നു. ഹിസ് ലാസ്റ്റ് ഹോപ്പ് ഓഫ് പ്രൂവിങ് ഹിം നോട്ട് എ തീഫ് ഹിറ്റ് ദ ഡസ്റ്റ്, അതായത് അവൻ്റെ കള്ളനെല്ലാം തെളിയിക്കാനുള്ള പ്രതീക്ഷ എന്ത് ചെയ്തു, തകർന്നടിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇല്ലാതായി. ഹിറ്റ് ദ ഡസ്റ്റ്, തകർന്നടിയുക, നന്നായിട്ട് പരാജയപ്പെടുക എന്നൊക്കെ വാക്കിൻ്റെ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ. ആക്ച്വലി ഹി ടുക്ക് ദ, അതുപോലെ ബി ഡിഫീറ്റഡ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നു, പരാജയപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തൊക്കെ തകർന്നടിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ്,
ഇനിയത് അതിനൊരു വഴിയില്ല, ഓൻ അങ്ങനെ ബിസിനസ്സിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഹി ടുക്ക് ദ ഇങ്ക് സ്റ്റാൻഡ് ആസ് എ റിവെഞ്ച് ടു ത്രോ ഇറ്റ് റിവർ. അവനത് മോഷ്ടിച്ചതായിരുന്നില്ല, അതിൽ പ്രതികാരമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് നദിയിൽ എറിയാന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെടുത്തത്. നൗ ദർ ഇസ് നോ വേ ഓഫ് കൺവിൻസിങ് ഹിസ് മിസ്ട്രസ്. ഇനി അവന് തൻ്റെ യജമാനത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിരൺ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താളെ അതൊരു മാർഗ്ഗമില്ല. ഹി സമോ മാനേജ് ടു ലീവ് ദ റൂം വിതൗട്ട് കിരൺ നോട്ടീസിങ് ഹിം. കിരൺ കാണാതെ എന്ത് ചെയ്ത എല്ലാം അവൻ അവിടുന്ന് പോയി. കിരൺ വിത്ത് എ ഡീപ്പ് സൈ, ദീർഘമായ നിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് പ്ലേസ് ദം ബാക്ക്, എല്ലാ സാധനം അതുപോലെ വെച്ചു, ഗിഫ്റ്റ് മോളിലും വെച്ചിട്ട് പെട്ടി അടച്ചു. റെഡിയല്ലേ? അടുത്ത ദിവസം ആരെ കാണാനില്ല, നീൽക്കണ്ഠയെ കാണാനില്ല. പോലീസിന് പോലും അവനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ശരത്ത് എന്ത് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവരോട് പ്രേരിപ്പിച്ചതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ്റെ ബോക്സൊക്കെ ഒന്ന് തപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞു, എന്താ അവനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനെന്ന്. പക്ഷേ കിരൺ അത് നിരസിച്ചു. അതുകൊണ്ട് വിട്രോറിനെ പിൻവാങ്ങാനാണ്. ഷീ ടുക്ക് ദ മിസ്സിങ് തിങ്സ്. ഓരോ എല്ലാ സാധനവും കിരൺ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, നദിയിലെറിഞ്ഞു. പിന്നെ ഫാമിലി എന്ത് ചെയ്തു, അവർ വീട്ടിലേക്ക്, അതായത് കിരണും കുടുംബമൊക്കെ അവർ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. നീൽക്കണ്ഠൻ്റെ പട്ടിന് കിടക്കുന്ന മങ്കറിൽ ഡോഗ്, നമുക്കറിയില്ല ആ പട്ടി, പ്രോൾഡ് അലോങ് ദ റിവർ, അതിങ്ങനെ റിവർ ബാങ്കിൽ നദിയത്ത് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടന്നു. വിത്ത് ഹാർട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് വൈൻസ്, മനസ്സ് പിളർക്കുന്ന, ഹൃദയം പിളർക്കുന്ന കരച്ചിലോട് കൂടി എന്ന അർത്ഥം. റെഡിയല്ലേ? നല്ലൊരു കഥയാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, മെയിൻ ഐഡിയാസ് ആണ്. കഥ വളരെ ചുരുക്കി എഴുതിയത്, നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കി പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയെടുക്കണേ. റെഡിയല്ലേ? അത് ഇതൊരു കഥയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ റിവിഷൻ ഇത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിട്ടത്. നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ, പോസ് ചെയ്തിട്ട്. നൗ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം. ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ ചെയ്ത അവരെ ക്വാളിറ്റീസ് എസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻസ്റ്റൻസസ്, സപ്പോർട്ടിങ് ഇൻസ്റ്റൻസസ്, നമ്മുടെ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അതും എഴുതുക. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം, ഒന്നുകൂടി ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി, പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ചെയ്യുമല്ലോ. ചെയ്തതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ സീ ദിസ് സാമ്പിൾ, നോക്കി കാണാട്ടോ. അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് അവരെ റിമാർക്കബിൾ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അതുപോലത്തെ സപ്പോർട്ടിങ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട്. ആ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന സംഗതികളാണ് അത്. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന്. നോക്കി എഴുതിയെടുക്കണേ. റൈറ്റ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി. നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക. കാസ്റ്റവേയിൽ ഓന് പിന്നെ സ്റ്റോമിൽ രക്ഷപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ്. എങ്ങനെയാണ് അവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത്? ഓന് ചില കഴിവുകളുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഹാവ് സച്ച് സ്കിൽസ് ടു സേവ് അവർ സെൽഫ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഇൻ ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ. ചില കഴിവുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ്. അങ്ങനെയാണ്. അതുപോലെ ഏതെല്ലാം കഴിവുകളാണ് നമ്മൾ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. 3 എണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ എഴുതണേ. കുറച്ചെണ്ണം എഴുതുക. ശേഷം സാമ്പിൾ ആൻസർ ഇസ് ദർ, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. നൗ തേർഡ് ആക്ടിവിറ്റി. Even Nilkanda escaped from the storm, he failed to get the acceptance of the people who were kind to him. Kiran's family, who have utilized his theoretical skills to create a better artist out of him. കിരൺ ഫാമിലിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു, അവനെ നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. പിന്നെ as a well-wisher of Nilkanda, what can you do to support in grooming the boy into a successful man? അതായത് നമുക്കിപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നീൽക്കണ്ടോടൊരു സഹതാപമുണ്ട്. നമുക്ക് ഓനെ നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 2 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് എഴുതണേ. എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം let us see these suggestions. റെഡിയല്ലേ? എഴുതിയെടുക്കാം. Now what you have to do is prepare write-up on the role of society in molding a person. Write-up എഴുതാനാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. റൈറ്റ്. ഇതിന് ശേഷം യു സീ ദിസ് വൺ. റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഹാവ് യു ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് യുവർ സ്കിൽസ് ആൻഡ് ടാലൻസ്? ഹൗ ക്യാൻ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്കില്ലും ടാലൻറ്റൊക്കെ നറിഷ് ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ടാലൻറ്റ് സെർച്ച് കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്താൻ പോവാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബിൻ്റെ പിന്നെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ. എന്തൊക്കെ ആവാം കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. റെഡിയല്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യം ഏത് കോമ്പറ്റീഷനാണെന്ന് എഴുതുക. അതിന് ശേഷം അത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്തുക. റെഡിയല്ലേ? ഇതാ കുറേ കോമ്പറ്റീഷനെ പറ്റിയ സംഗതികളാണ്. റെഡിയല്ലേ? ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു നോട്ടീസ് നിങ്ങൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കണം. റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ. ഡിബേറ്റ് നടത്തുന്നതായിട്ടുള്ള നോട്ടീസാണ്, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് സാമ്പിൾ ഡിസ്കോഴ്സാണ്. കാസ്റ്റവേയിലെ പിന്നെ കിരണിൻ്റെ കാറ്റ് സ്കെച്ചാണ്. നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. അതിന് ശേഷം സാമ്പിൾ കാണുക. റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ്
നമുക്കറിയാം നീൽക്കണ്ട ഭയങ്കര ശല്യമായപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു അയൽവാസി പിന്നെ കിരണിനോട് വന്ന് പരാതിപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭാഷണമാണ് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു ഹാവ് ലേൺഡ് വാട്ട് യു ഹാവ് ഡിസ്കസ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. മക്കളെ, അതോട് കൂടിയിട്ട് 10ാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ പാഠങ്ങളും നമ്മൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞു. നമുക്കതിലിനി പറയണ്ടാവുക അതിൽ പിന്നെ വൊക്കബുലറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അത് നാളേക്കായിട്ട് അത് വിടുന്നതോടുകൂടി പൂർണ്ണമായിട്ട് തീരും. Meet you again. Till then, goodbye.